বিফলে সেবন কৃপণ দুর্জন চপল সুখ লভ লাগিলে। গতকাল আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতে পড়ছিলাম কৃপণ ব্যক্তি কারা? যারা ভগবানের নাম গ্রহণ করতে চায় না, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি চরিতার্থ কামনার বাসনার চরিতার্থ পূরণার্থে কেবলমাত্র তারা কৃষ্ণবিহীন জীবন যাপন করছে, তারা ভগবানের নাম গ্রহণ করছে না এবং তারা সৎসঙ্গ না করে, তারা প্রচার না করে, চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন না করে, তারা কেবলমাত্র নিজের ইন্দ্রিয় সুখের কামনায় তারা সবসময় দৌড়াচ্ছে। তাই বলছে বিফলে সেবন কৃপণ দুর্জন, বিফল, সবকিছু বিফল, চপল সুখ লভ লাগিলে, একটু সুখ পাওয়ার আশায়। কিন্তু কি বলছে? এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পর তৃতীরে। বলছে এখানেই কি পরম তৃপ্তি? এই ধন, এই যৌবন, এই পুত্র, এই আত্মীয় স্বজন, এখানে কি আমার সবকিছু আনন্দ, সবকিছু শান্তি এখানে? না, মহাজনরা বলছে না, এখানে নয়। বলছে কি কমল দল জল জীবন টলমল ভজ হরিপদ নীতিরে। কমল অর্থাৎ পদ্মের পাতায় জল পড়লে কি হয়? জলটা টলমল টলমল করে, কখন যে পড়ে যায়। তো আমাদেরও এই অন্তরে থাকা যে আত্মা কখন যে টলমল টলমল করতে করতে কখন যে এই পাখি উড়ে চলে যাবে, তখন আর ভগবানের নাম আর হবে না। সেই জন্য কমল দল জল জীবন টলমল, আমাদের জীবনটা ওরকম টলমল করছে, কমলের পাতায় জল পড়লে যেভাবে হয় পদ্মের পাতায়। ভজ হরিপদ নীতি, সবসময় নীতি নীতি ভগবানের নাম স্মরণ করতে বলছে, নাম করতে বলছে। শ্রবণ কীর্তন, এর জন্য কি করতে হবে? শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাসরে। নববিধ ভক্তির মধ্যে এই যেখানে বলা হয়েছে যে কোনো একটা পালন করলেই হবে। শ্রবণ করতে হবে, নাহলে ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে, নাহলে স্মরণ করো, বন্দনা করো, পাদ সেবন দাসরে। পূজন সখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষরে। এই জন্য গোবিন্দ দাস ঠাকুর তিনি অভিলাষ, তার মনের আশা এটাই যে এই নববিধা ভক্তির মাধ্যম দিয়ে তিনি যেন ভগবানের নাম গ্রহণ করে এবং অন্তিমে যেন গোলক বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ ধাম পরমালয়ে যেন তিনি ফিরে যান। হরে ওম অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य महाविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सगृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदायिने गौर कथा धामोदय रामतारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो वृंदावै तुलसी देवी विष्णु भक्ति पदे देवी सरस्वती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की जय, गौर सीतानाथ प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमः
संस्कृतं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलायतिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव नष्टप्रसवेद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवतमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तमादिदेवं करुणनिधनं तमालवर्णं श्रीतवतरम् अपार संसार सेतुं भजम भगवतं सर्वपदम् सांख्य योगे सांख्य योग द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 61 तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्पर वसेहि जसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि शंख संयम युक्त आसित मत्पर वसेहि जस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्पर वसेहि जसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पद्मती बोलबे नाকি तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्पर वसेहि जस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता আগে বলবেন পড়তে পারেন স্নান করেছেন সকালে কেন সকালে করে স্নান করে আসতে কি সমস্যা ঠান্ডা লাগে ঠান্ডা কিছু লাগে একবার স্নান করে নিলে সবাই তো স্নান করে আছে বলেন অনুবাদ করেন যিনি তার ইন্দ্রিয় সমূহ সংযম পূর্বক তাদের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে আমার প্রতি উত্তম ভক্তিপরায়ণ হয়েছেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ কথাটা এখানে বারবার বলা হয়েছে। স্থিতপ্রজ্ঞ তাহলে উদাহরণটা আমরা কি পাই? আগে কি বললাম? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কাদের বলে? এই কথা এর আগের শ্লোকগুলোতে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। যারা ইন্দ্রিয় কামনা বাসনাগুলিকে সংযম রেখে নিজের বুদ্ধিকে স্থির রেখে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সবকিছুকে সমান বলে যারা মনে করে এবং যারা কোনো সুখে তারা আনন্দিত হয় না, দুঃখে বিচলিত হন না, তারাই হলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। তারা আত্মাতেই স্থিত। তাদের মধ্যে দেহান্তরিত কোনো দেহান্তর বিষয়টা নিয়ে তারা কোনো শোক করে না। দেহান্তর বিষয়টা কি? দেহান্তর বলতে শৈশব থেকে একদম বৃদ্ধ বার্ধক্য পর্যন্ত শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু আত্মার পরিবর্তন হচ্ছে না, এটাকে দেহান্তর বলা হয়। তো এই দেহান্তরে কেউ কোনোদিন বিচলিত হয় না। আমি আজকে বুড়ো হয়ে গেলাম, আমি যৌবনে আমি কত সুন্দর ছিলাম, কত সুন্দর দেখতেছিলাম, চামড়াগুলো টাইট ছিল একদম, হ্যাঁ, আমাকে সবাই সম্মান করতো, এখন বুড়ো হয়ে গেছে কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না, এরকম ভাবে মনে হয় না। তো এই জন্য শ্লোক নাম্বার 62-63 একটা খাতা করবেন, যে খাতাতে ইম্পর্টেন্ট পুংস সংগস্তেষু উপজায়তে সংগত সঞ্জয়তে কামো কামাৎ ক্রোধ অভিজায়তে ক্রোধৎ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম
স্মৃতিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশাৎ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। এই দেখুন এই শ্লোকটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। এগুলো লিখে রাখেন, বা পৃষ্ঠা উল্টে রাখেন। কালকে এসে না, যদি যে আগে আসবেন, যার যার আলাদা আলাদা খাতা করলে ভালো হয়, ছোট ছোট খাতা করবে। বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে তার কামের উৎপন্ন হয়, এবং কামনা থেকে ক্রোধের উৎপন্ন হয়, ক্রোধ থেকে মানুষের সম্মোহ হয়, সম্মোহ থেকে স্মৃতি বিভ্রম, আবার স্মৃতি বিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে তার সর্বনাশ। অর্থাৎ মানুষ পুনরায় আবার সেই জড়জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়। তাৎপর্য বলুন, বুঝতে পারবেন। ভগবত ভক্তির উদয় হয়নি, ভগবত ভক্তি, ভগবত ভক্তির উদয় হয়নি। ইন্দ্রগ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করার ফলে তার মনে জড় বাসনার উদয় হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সঠিকভাবে নিযুক্ত করা দরকার। তাই সকলকে যদি ভগবানের প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত করা না হয়, তাহলে অবশ্যই জড় জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করে। জড় সকলকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এমনকি ব্রহ্মা এবং শিব এর দ্বারা প্রভাবিত। স্বর্গলোকের অন্যান্য দেবদেবীদের তো কোনো কথাই নেই। তারা জড়জগতের এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হওয়া। এক সময় মহাদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তখন পার্বতী তার সঙ্গে কামনা করলে তিনি মিলিত হন, ফলে কার্তিকের জন্ম হয়। ভগবানের ভক্ত ঠাকুর হরিদাসও তার যুব অবস্থায় এভাবে স্বয়ং মহাদেবী দ্বারা প্রলব্ধ হন। তিনি ভগবানের প্রতি অনন্ত ভক্তির প্রভাবে তিনি অনায়াসে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আচ্ছা, শ্রী যমুনাচার্যের লেখা পূর্বোক্ত শ্লোকে যেটি বর্ণনা করা হয়েছে, নিষ্ঠাবান ভক্ত ভগবানের দিব্য সাহচর্য লাভ পূর্বক এক অপ্রাকৃতিক আনন্দের উন্নত স্বাদ আস্বাদন করার ফলে সমস্ত জড় ইন্দ্রিয় সুখ পরিহার করতে পারে। হরে কৃষ্ণ। এখানে কি বলছে? বলছে যদি আমরা ভগবানের প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত না হই, তাহলে আমাদের জড়জগতে কোনো না কোনো বাসনায় আমাদের লিপ্ত হতে হবে। জড়জগতে কোনো না কোনো বাসনায় যাচ্ছি। এখানে বলা হচ্ছে যে এই জড়জগতে যদি আমরা ভগবানের প্রেমময় সেবায় নিযুক্ত না হই, তাহলে এমনকি ইভেন ব্রহ্মা মহাদেব পর্যন্ত তারা এই জড়জগতের গোলকধাঁধা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। যেমন আমরা দেখেছি ভগবানের ঐকান্তিক সেবার মাধ্যম দিয়ে ভক্ত হরিদাস ঠাকুর, তাকে লক্ষ্মীহীরাকে পাঠানো হয়েছিল। তাকে হরিদাস ঠাকুর যখন যৌবনে তিনি যখন হরিনাম করতেন ঐকান্তিক ভাবে, তখন তাকে এই মানে কামের দ্বারা তাকে ওই তার মানে যে নাম তাকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নামের এত প্রভাব, ভগবানের প্রতি তার এত ঐকান্তিক সেবা, যে সে তার 3 লক্ষ নাম জপ শেষ না করে সে তার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু 3 লক্ষ নাম শেষ হতে না হতেই লক্ষ্মীরা তার ভক্ত হয়ে গেছিল এবং তার দাসী স্বীকার করেছিল। কিন্তু যেটা দেবতাদের কাছে পর্যন্ত দুর্লভ, দেবতারাও পর্যন্ত এটা, যেমন আমরা এখানে উদাহরণ পাই, কার্তিকের জন্ম হয়েছিল মাতা পার্বতীর ইচ্ছার, তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব, তিনি তার ইচ্ছার সম্মতি দিয়েছিলেন। তো এইভাবে ভগবত ভক্তির বিকাশ হয়। আচ্ছা, শ্লোক নম্বর 64। রাগোদ্দেশ বিমুক্তৈস্ত বিষয়ানি ইন্দ্রিয় চরণ আত্ম বৈশ্য বিধিয়াত্মা প্রসাদ অধি গচ্ছতি। অতএব সংযত চিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে
তার বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করে এবং ভগবানের কৃপা সে লাভ করে। প্রসাদে সর্ব দুঃখানাম প্রসাদে সর্ব দুঃখানাম হানি অস্য উপজায়তে প্রসন্ন চেতস হাসু বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠতি। চিন্ময় চেতনার অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর জড়জগতের কৃতাপ দুঃখ থাকে না। এভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি আমাদের শীঘ্রই স্থির হয়ে ওঠে। শ্লোক নাম্বার 66। নাস্তি বুদ্ধি যুক্তস্য ন চ যুক্তস্য ভাবনা ন চ ভাবয়ত শান্তি রসন্তস্য উত সুখম। যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভাবনাময় যুক্ত নয় তার চিত্ত কখনো সংযত হতে পারে না এবং তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পারমার্থ চিন্তা শূন্য ব্যক্তির শান্তি লাভের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই এইরকম শান্তিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়? শ্লোক 67। ইন্দ্রিয়াণি হি চরতাম জন্ম নহ অনু বিধিয়তি তদস্য হরতি প্রজ্ঞা বায়ুর নব নিবাঘোষি। প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে তেমনি সদা বিচরণকারী যে কোনো একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকেও হরণ করতে পারে। আমাদের এই যে কটা ইন্দ্রিয়, পঞ্চেন্দ্রিয়, যে কোনো একটা ইন্দ্রিয়ই কাফি আমাদেরকে এই ভক্তিপথ থেকে বিঘ্ন ঘটানো। যে কোনো একটা ইন্দ্রিয় যথেষ্ট। যেমন এখানে বলা হয়েছে যদি নৌকা দাঁড়িয়ে থাকে, নৌকা ধরুন উত্তর দিকে যাচ্ছে, আর জপ না করব, ভগবানের সেবা না করব, তাহলে আমাদের মনটা বিচলিত হয়ে যাবে। আর আপনার এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে কোনো একটার মাধ্যম দিয়ে আপনি এমন ভাবে সংসারে আসক্ত হয়ে যাবেন যে আপনার ওই যে সম্ভব, আপনার কামনা বাসনা যাবে, কি হবে, ক্রোধ হবে, ক্রোধ থেকে বুদ্ধিনাশ হবে, বুদ্ধিনাশ থেকে আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এইভাবে সংসারে এখন কি হচ্ছে? অশান্তি। কারোর কোনো চাহিদা পূরণ না করতে পারলেই অশান্তি। শাস্ত্র আমাদের সবকিছু বলে দিচ্ছে একদম। এটা জীবনের ম্যানুয়াল গাইড বুক। যদি আমরা একটু উপলব্ধি করতে পারবো তো আমরা অনেক কিছু নির্যাস উপলব্ধি করতে পারবো। শ্লোক নাম্বার 68। তস্মাৎ যস্য মহাবাহ নিগৃহীতানি সর্বশ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থে অভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। সুতরাং হে মহাবাহ, যার ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্বপ্রকার নিবৃত্ত হয়েছে তিনি হলেন স্থিতিপ্রজ্ঞ। এখানেও বলা হয়েছে স্থিতিপ্রজ্ঞর কথা। 69। যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাম জাগৃতি সংযমী যস্যাম জাগৃতি ভূতানি সা নিশা পশ্যত মুনে। সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রি স্বরূপ স্থিতিপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগৃত থেকে আত্ম বুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করে। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে তখন তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তা রাত্রি স্বরূপ হয়। কটা শ্লোক আছে? অম চল প্রতিষ্ঠম সমুদ্রমাপ প্রবিশন্তি যদ্বৎ তদ্বৎ কাম যম প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তি আপনতি ন কাম কামী। বিষয়কামী ব্যক্তি কখনো শান্তি লাভ করে না। বিষয়ের প্রতি যাদের অত্যাধিক আসক্তি রয়েছে তারা কখনোই শান্তি লাভের প্রয়াস করতে পারে না। জলরাশি যেমন সদা পরিপূর্ণ এবং স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করেও তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না,
কাম সমূহ তেমন স্থিতিপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট হয়েও তাকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। যেমন হরিদাস ঠাকুর, কামের কাম বান মারার পরেও তিনি স্থিতিপ্রজ্ঞ ছিলেন, অতএব তিনি শান্তি লাভ করে থাকেন। শ্লোক নম্বর 71, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিহায় কামানজ সর্বান পুমাংস চরতি নিস্পৃহ নির্মম নিরহংকার স শান্তি অধিগচ্ছতি। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিষ্প্রিয়, নিরহংকার, মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন, তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারেন। আমরা যদি এই কথাগুলো একটু ফলো আপ করি, তাহলে জীবন আমাদের শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে, সংসার শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। শ্লোক নম্বর 72, ঈশা ব্রহ্মী স্থিতি পার্থ নৈনম প্রাপ্য বিমোহতি স্থিতাস স্থিত সম অন্তকালে হপি ব্রহ্ম নির্বাণ মৃচ্ছতি। এই প্রকার স্থিতিকে ব্রহ্মস্থিতি বলা হয়। হে পার্থ, যিনি এই স্থিতি লাভ করেন তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। জীবনের অন্তিম সময়ে এই স্থিতি লাভ করে থাকেন, তিনি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান ধামে ফিরে যায়। হরি বল। তো আমাদের স্থিতিপ্রজ্ঞ হতে হবে, চেষ্টা করতে হবে সবসময় সংসার বাসনা ইতি পুত্র পরিজন এধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পর তিতিরে। সুন্দর ব্যাখ্যা। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। জানতে অজান্তে যদি কোনো বৈষ্ণব চরণ কমলে কোনো অপরাধ হয়ে যায়, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং जय श्री प्रभुपाद, जय पतित पावन गुरु महाराज की जय, जय अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदी।